you have first line LPA done, which shows isoniazide resistance with both mutation of INH-A and CAT-G, then this patient does not qualify for shorter regimen. Or you see second scenario where you find fluoroquinolone resistance is also there, then this patient will also not go in for shorter regimen. Then this patient has to undergo a longer regimen, and also if there is FQ resistance, some amount of modification has to be done. Firstly, we need to take a thorough history, a thorough drug exposure, which all drugs were being exposed in past or no. Because suppose if the patient has been exposed to quinolone for more than a month, you cannot take quinolone or consider this patient for short course regimen. You will have to shift the patient from short course regimen to the all longer regimen. Second, you need to note the height and the weight for the regular follow-ups purpose, plus a psychiatric evaluation if required. You can just judge at the day one itself whether the patient do require psychiatric evaluation or no. But in case if you don't have psychiatric evaluation, if you think that the patient is absolutely fit mentally, please do not unnecessarily wait for psychiatric evaluation before initiating the treatment. You still can initiate your treatment even if you do not have psychiatric evaluation. It's not a compulsion test that you do require it before initiating the short course regimen. Set of lab tests like random blood sugar, very important. You need to keep the sugars under control, because if sugars are uncontrolled, let whatever be the regimen, like however good your regimen would be, it won't work. You need to have sugars to be under control, very important. You need to know the status of HIV, complete blood count, liver function test, thyroid function test, that is TSH only is fine, urine examination, electrolyte, urine pregnancy test in case of female reproductive age group, X-ray chest and ECG. As soon as the patient is diagnosed as a sputum positive, there is a home visit which is done for the patient. The primary health center medical officer will get the details of the patient and send his health worker to the house to get the details of the patient about how is the patient condition and what is the status of the patient. Okay. After that comes pre-treatment counseling. In the pre-treatment counseling, they will be informing the patient, discussing with which is done within the first 7 days of the sputum positive test. It includes information to the patient about the drugs, about the side effects of the drugs, about the precautions he has to take at home, and the family members who are susceptible to it. Also, adherence to the treatment, the duration of the treatment, the side effects, and about the Niksha portion policy. In the Niksha portion policy, the patient is eligible of ₹500 to be deposited in the account every monthly till the treatment is continued for the health and betterment of the patient. We encourage the patient to share the details of the Aadhaar card and the first page xerox of the checkbook, passbook. So the money is deposited in the account and the details are collected by the STO from the medical team. लॉन्गर ओरल रेजिमेनमध्ये बिडाक्विलिन, लिओफ्लॉक्सेसिन, क्लोफॅझिमाइन, सायक्लोसेरिन, लिनेझोलिड या 5 औषधांचा समावेश आहे. हा रेजिमेनचा उपचार 18 ते 20 महिन्यांसाठी देण्यात येतो. बिडाक्विलिन हे औषध 6 महिन्यांसाठी व इतर सर्व औषधं संपूर्ण 18 ते 20 महिन्यांच्या कालावधीसाठी देण्यात येतात. या औषधांसोबत पायरिडॉक्सिन हे औषध वेट बँड नुसार संपूर्ण कालावधीसाठी देण्यात येते. लिनेझॉलिड या औषधांचा डोस 600 मिलीग्रॅम पासून 6 महिन्यांनी 300 मिलीग्रॅम पर्यंत कमी करण्यात येतो. लॉन्गर ओरल रेजिमेन हा 16 ते 29, 30 ते 45, 46 ते 70 आणि 70 किलोग्रॅमपेक्षा जास्त अशा 4 वेट बँडमध्ये निश्चित केलेल्या डोसनुसार देण्यात येतो. बिडाक्विलिन हे औषध 5 वर्षाखालील बालकांना
देण्यात येत नाही. डेलॅनामाइड हे औषध 6 ते 11 वर्ष वयोगटात 50 मिलीग्रॅम 2 वेळा, 12 वर्षावरील बालकास 100 मिलीग्रॅम 2 वेळा 24 आठवड्यांसाठी देण्यात येतं. लॉंगर ओरल औषधोपचार रेजिमेन सुरू करताना कोणते मुद्दे लक्षात ठेवावेत? बिडॅक्विलिन आणि क्लोफाझिमाइन या औषधांमुळे कार्डिओटॉक्सिसिटी होऊ शकते. त्यामुळे बेसलाईन ECG आणि सीरम इलेक्ट्रोलाइट पातळी तपासणी करणं आवश्यक आहे. QTC इंटरवल 450 ते 500 mS असेल तर हृदयरोग तज्ज्ञांचं मत घेणं आवश्यक आहे. लिनेझॉलिड या औषधामुळे थ्रोम्बोसायटोपेनिया आणि ऑप्टिक न्यूरोसिस होऊ शकतो. सायक्लोसेरिन औषध सुरू करताना मेंदू संलग्न आजार असल्यास न्यूरोलॉजिस्ट व मानसिक आजार असल्यास मनोरुग्ण तज्ज्ञांचं मत घ्यावं. क्लोफाझिमाइनमुळे त्वचा लाल रंगाची होऊ शकते. लॉंगर ओरल रेजिमेनमध्ये उपचार कालावधी केव्हा वाढवतात? लॉंगर ओरल रेजिमेनचा कालावधी 18 महिने ते 20 महिन्यांचा आहे. उपचार सुरू केल्यानंतर 3ऱ्या महिन्यानंतर दर महिन्याला 6व्या महिन्यापर्यंत कल्चर तपासणी करावी. त्यानंतर 3 महिन्यातून एकदा कल्चर तपासणी करावी. ती उपचार संपेपर्यंत चालू ठेवावी. 5व्या महिन्यातील कल्चर निष्कर्ष पॉझिटिव्ह आल्यास लिनेझोलिड हे औषध 600 मिलीग्रॅम डोसमध्ये 7व्या अथवा 8व्या महिन्यापर्यंत देण्यात येते. यासाठी 6व्या-7व्या महिन्यातील कल्चर रिपोर्ट निष्कर्षानुसार निर्णय घ्यावा. 5व्या महिन्यातील निष्कर्ष निगेटिव्ह असल्यास लिनेझॉलिड औषधाचा डोस 6 महिन्यांनंतर 300 मिलीग्रॅम पर्यंत कमी करावा. बिडॅक्विलिन हे औषध 6 महिन्यापर्यंतच देण्यात यावं. अपवादात्मक परिस्थितीत जर प्रभावी रेजिमेन तयार करण्यासाठी औषधं उपलब्ध होत नसतील तरच 6 महिन्यानंतर मुदत वाढीचा विचार करावा. या रेजिमेनचा उपचाराचा कमाल कालावधी 20 महिने इतका आहे. लॉंगर ओरल रेजिमेनमधील औषधांना रेझिस्टन्स आढळून आल्यास अथवा त्यांचे गंभीर दुष्परिणाम निर्माण झाल्यास डेलेनामाइड, इंजेक्शन आमिकासिन, पायरिझिनामाइड, इथिओनामाइड, इथॅम्ब्युटॉल या औषधांचा प्राधान्यक्रमानं औषध बदलासाठी विचार करावा. लॉंगर ओरल रेजिमेन उपचार सुरू केल्यानंतर रुग्णांची शारीरिक तपासणी केव्हा करावी? लॉंगर ओरल रेजिमेन सुरू केल्यानंतर स्मिअर मायक्रोस्कोपी ही कल्चर चाचणी करण्यात यावी. स्मिअर मायक्रोस्कोपी ही कल्चर चाचणी बरोबर 3 महिन्यांनंतर अथवा मुदत वाढ झाल्यास 8 महिन्यांपर्यंत दरमहा व तदनंतर 3 महिन्यातून एकदा करण्यात येते. 6 महिन्यानंतर स्मिअर मायक्रोस्कोपी पॉझिटिव्ह आढळल्यास 7 दिवसात पुन्हा त्वरित करण्यात यावी. या चाचणीचा निष्कर्ष त्वरित उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना कळवण्यात यावा. लॉंगर ओरल उपचार सुरू केल्यानंतर कल्चरची चाचणी 3 महिन्यानंतर दरमहा 6 महिन्यांपर्यंत व तदनंतर पूर्वीच्या महिन्याचं कल्चर पॉझिटिव्ह आढळल्यास 7व्या व 8व्या महिन्यात करावी. तदनंतर 3 महिन्यातून एकदा उपचार संपेपर्यंत करणं गरजेचं आहे. 6व्या महिन्यानंतर कल्चरचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आढळल्यास पुन्हा एक नमुना घेऊन चाचणी पुन्हा करावी. 5व्या महिन्याच्या अहवालानंतर अथवा हा उपलब्ध नसल्यास 4थ्या महिन्याचा कल्चर अहवाल निगेटिव्ह आढळल्यास लिनेझॉलिड या औषधाची मात्रा 6 महिन्यानंतर वजन गटानुसार कमी करावी. तथापि हा निष्कर्ष पॉझिटिव्ह आढळल्यास ही मात्रा 7व्या अथवा 8व्या महिन्यापर्यंत तीच ठेवावी. 8व्या महिन्यानंतर ती कमी करावी. लॉंगर ओरल रेजिमेन सुरू केल्यानंतर 6 महिन्यांनी कल्चर पॉझिटिव्ह आढळल्यास पुन्हा फर्स्ट लाईन, सेकंड लाईन LPA व मॉक्सिफ्लॉक्सेसिन, लिनेझॉलिड, पायरिझिनामाइड, क्लोफाझिमाइन, डेलॅनामाइड, बिडाक्विलिन या औषधांची DST करणं आवश्यक आहे. या अहवालामध्ये रेझिस्टन्स आढळल्यास अथवा इनटॉलरन्स आढळल्यास
रिप्लेसमेंट सिक्वेन्समधील प्राधान्यक्रमानुसार औषधास बदल करून उपचार सुरू ठेवावा. लॉंगर ओरल रेजिमेन उपचारानंतर 6 महिन्यांनी व उपचारानंतर अथवा डॉक्टरांना आवश्यक वाटेल तेव्हा चेस्ट एक्स-रे करण्यात यावा. ECG 2 आठवड्यानंतर एकदा व दरमहा 6 महिन्यांपर्यंत अथवा बिडाक्विलिन, क्लोफॅझामाइन, मॉक्सिफ्लॉक्सेसिन, डेलानामाइड या औषधांना मुदत वाढ दिल्यापर्यंत अथवा डॉक्टरांना आवश्यकता वाटल्यास ECGची चाचणी करण्यात यावी. लॉंगर ओरल उपचार सुरू केल्यानंतर प्रयोगशाळा चाचण्या केव्हा करण्यात याव्यात? युरिन प्रेग्नन्सी टेस्ट जेव्हा आवश्यकता वाटेल तेव्हा, कंप्लीट ब्लड काउंट प्लेटलेट्स 15 दिवसानंतर, त्यानंतर दरमहा 6 महिन्यापर्यंत अथवा उपचार मुदत वाढ केल्यास 8 महिन्यापर्यंत अथवा जेव्हा डॉक्टरांना आवश्यकता वाटेल तेव्हा. थायरॉइड फंक्शन टेस्ट 6 महिन्यातून एकदा, लिव्हर फंक्शन टेस्ट 3 महिन्यातून एकदा अथवा डॉक्टरांना आवश्यकता वाटेल तेव्हा. पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हे ECG मध्ये QTC इंटरवल ठराविक पातळीपेक्षा वाढेल तेव्हा करण्यात याव्या.